Hello dear students, welcome once again in our video series of structure of atom. In our previous video we have seen some MCQs of Heisenberg's uncertainty principle. Now in this video our main topic will be the quantum numbers. They are very important for MCQs in JEE and NEET. But before that we are going to discuss about Schrodinger wave equation. So first of all, there is an equation which is written in front of you. We will identify or we will try to understand what are the meaning of these symbols in this equation. But there is a picture in front of you. He is Erwin Schrodinger. Erwin Schrodinger derived an equation about the position of electron in an atom around nucleus by using the probability factors. There is a word probability, ગુજરાતીમાં કહેવાય સંભાવના. તો ઇલેક્ટ્રોનની ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ મળવાની સંભાવનાઓ નક્કી કરતું એક ઇક્વેશન ડિરાઇવ કર્યું ઇરવિન શ્રોડિંજરે. બહુ જ કોમ્પ્લિકેટેડ ઇક્વેશન છે. It requires higher knowledge of mathematics as well as physics. So we are not able to derive the Schrodinger wave equation. But I have written this Schrodinger wave equation to just inform you that this is the equation which was given by Erwin Schrodinger. આપણે આના વિશે કઈ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. બુકમાં આપણે આપેલું પણ નથી ને. હવે this is out of syllabus. સિલેબસમાં હતું તો એ ખાલી ઇક્વેશન જ હતું. એનું ડેરિવેશન નહોતું. Because it is very difficult to derive this equation. અને એનું આપણે અત્યારે કઈ કામ પણ નથી. But because by using this equation, one can find the probability of electron around the nucleus. And on the basis of the probability, that means on the basis of Schrodinger equation, the concept of orbital was introduced. Orbit to આપણે જાણીએ છીએ. Now there is a new word which is orbital. કક્ષા એટલે orbit. કક્ષક એટલે orbital. So the concept of orbital was introduced by Erwin Schrodinger, and you can predict or you can find out the orbital of an electron by using this Schrodinger wave equation. So this equation is known as Schrodinger wave equation. Now first of all, let us speak how to speak this equation. So just listen carefully. It is del square psi. This is the symbol of psi. It is written as PSI. Psi. Psi is the symbol for wave function. This is simply a wave function. એનો કોઈ meaning થતો નથી. એને wave function કહેવાય. Wave function that represent the probability of the position of electron around the nucleus. So del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m upon h square e minus v into psi is equal to 0. This was the equation which was derived by Erwin Schrodinger. This symbol represents delta, or you can speak it as del square psi. Now x, y and z, they are the space coordinates. યામાક્ષો છે x અક્ષ, y અક્ષ ને z અક્ષ. આખો સ્ફેરિકલ એટોમ છે. ન્યુક્લિયસ ની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન તો ગમે એ દિશામાં ગમે એ જગ્યાએ હોઈ શકે. તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે તો એની પોઝિશન ને આઈડેન્ટિફાઈ આ ઇક્વેશન ની મદદથી કરી શકાય કે ન્યુક્લિયસ થી x એક્સિસ ઉપર કેટલી જગ્યાએ છે, y એક્સિસ થી કેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે અને z એક્સિસ થી કેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે, એની પોઝિશન ને મેઝર કરી શકાય આ ઇક્વેશન ની મદદથી. ખાલી ઇમેજિન કરો કે કેટલું કોમ્પ્લિકેટેડ હશે. અને એનાથી વધુ આગળ વિચારો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ઈ સમયમાં ઇરવિન શ્રોડિંજર હિટલરના સમયમાં જીવતા. તમે ઇમેજિન કરી શકો કે ત્યારે શું પરિસ્થિતિ હશે. એક તો દુનિયા હવા ત્રાસથી ગ્રસિત હતી અને એવામાં પણ આ સાયન્ટિસ્ટ પોતાનું મગજ આવી પ્રોડક્ટિવ બાબતોની પાછળ ખર્ચતા હતા.
તો એના જેટલી તો ખરાબ પરિસ્થિતિ અત્યારે નથી. Though we are facing of corona or COVID-19, but still the situation is much more easier than the situation of Erwin Schrödinger time. ત્યારે જે હતું એના કરતા ઘણું સારું સુવિધાવાળું છે. ત્યારે તો ઘણા બધા કોઈ સાયન્ટિસ્ટ કંઈક નવું આપવા ધારે તો પણ લોકો એને એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર નહોતા, ઉલટાનો એનો વિરોધ પણ થતો. Erwin Schrödinger was the professor in physics. પણ એના આ સંશોધનો અને હિટલરના નાઝીવાદને આ કારણે એને એની પ્રોફેસરની જોબમાંથી પણ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તો આટલી બધી તકલીફો વચ્ચે પણ Erwin Schrödingere આ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યું અને ઇલેક્ટ્રોન કે જેને આપણે જોઈ પણ નથી શકતા એની ન્યુક્લિયસની આજુબાજુની પોઝિશન ને કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય એની પ્રોબેબિલિટી સંભાવનાઓ આપતું આ સૂત્ર એને આપ્યું. તો આ એટલા માટે તમારી સામે બોલું છું બાળકો કે આ એક્ઝામ માટે કોઈ ઉપયોગી નથી અત્યારે, પણ ઇટ વિલ મોટિવેટ યુ. આની પાછળની જે ઘટના છે એ તમને કંઈક પ્રેરણા આપશે અને એ શીખવાનું છે સાયન્ટિસ્ટના નામ અને સાયન્ટિસ્ટે જે ડિસ્કવરી કરેલી છે, જે ઇન્વેન્શન કરેલું છે એટલું જ આપણે ભણવામાંથી નથી જાણવાનું. એને કઈ સિચ્યુએશન માંથી આ બધી વસ્તુઓ શોધી કાઢી છે એમાંથી મોટિવેશન લેવાનું છે આપણે. એટલા માટે હું તમને આ કહું છું. અને એવું બને તો Erwin Schrödinger ની પણ હિસ્ટ્રી વાંચજો, બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અરે ઇવન બધા જ સાયન્ટિસ્ટની હિસ્ટ્રી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એ લોકોએ કેવી કપરી પરિસ્થિતિમાં કેવા લિમિટેડ સોર્સિસનો ઉપયોગ કરીને પણ બહુ ડેપ્થ વાળા નોલેજ સુધી આપણને પહોંચાડ્યા છે. ઓકે, સો x, y and z are the space coordinates. M represent the mass of electron. H we know very well, it is Planck's constant. E here, E represents the total energy. That means potential energy as well as kinetic energy of electron. So it is total energy. V is only the potential energy. E minus V. E total energy, V is the potential energy. And psi, as I told you, it is a wave function. So these are the symbols which are used in this formula. Again, del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m upon h square E minus V psi is equal to 0. This is known as the Schrodinger's wave equation. And by using this equation, we are able to find out the probability to find an electron around the nucleus, and the concept of orbital, not orbit, orbital, concept of orbital was introduced after this Schrödinger wave equation. So just pause the video, write down this equation and the symbols also. Then after we are going to discuss about the quantum numbers. Okay students, so let us now start about quantum numbers. ક્વોન્ટમ નંબર્સ ગુજરાતીમાં એને ક્વોન્ટમ આંક એવું પણ બોલવામાં આવે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, what is quantum number for electron in any atom? તો એને સમજાવવા માટે એક તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. If you are out of your town and one unknown person become your friend, એક અજાણ્યો વ્યક્તિ તમારો મિત્ર બની ગયો છે અને તમે એને આપણા ગુજરાતીઓની ટેવ મુજબ આમંત્રણ આપો છો કે ભાઈ હવે આપણે મિત્રો થઈ ગયા છીએ અને હવે મારે તો મારા ગામ જવાનું છે, તું પણ જ્યારે પણ જુનાગઢ આવો ત્યારે મારી ઘરે ચોક્કસ આવજે, જુનાગઢ આવજે, બસ એટલું કહીને તમે નીકળી જાઓ. તો ઓલા મિત્રને એમ થશે કે આ વ્યક્તિએ આપણને ખોટું ઇન્વિટેશન આપ્યું છે ખાલી કેવા ખાતર, કારણ કે હું જુનાગઢમાં આવું અને એવું એને કીધું કે જુનાગઢ આવજે, પણ એને પાકું એડ્રેસ તો મને આપ્યું નથી, હું કઈ રીતે પહોંચું?
તો સ્વાભાવિક રીતે if you want to give your exact address, then there must be 4 different things. First, there should be the name of city or name of town. Second, name of society, કયા વિસ્તારમાં આપણે રહીએ છીએ એ પણ આપણા એડ્રેસમાં મેન્શન કરેલું હોવું જોઈએ. થર્ડ ઇઝ નંબર ઓફ સ્ટ્રીટ. એક સોસાયટીમાં તો કેટલી બધી સ્ટ્રીટ્સ, ગલીઓ હોય, એમાંથી કઈ ગલીઓ, જેમ કે હું જ રહું છું રાયજી બાગમાં, તો અહીંયા 15 જુદી જુદી સ્ટ્રીટ છે, તો કયા નંબરની સ્ટ્રીટમાં હું રહું છું એ પણ મારે મેન્શન કરવું પડે. અને ચોથું, block number. So if you give this much information to any person, then it is said to be your proper address. તો એ વ્યક્તિ તમારા ઘરે આરામથી પહોંચી શકે. So we can say that to define the exact position of a person, address should contain these 4 things: city, society, street and block number. તો આ 4 વસ્તુ હોય તો જ આપણને કોઈ એક વ્યક્તિનું એક્ઝેક્ટ લોકેશન આપણને ખબર પડે. સેમ થિંગ કેન બી એપ્લાઇડ ઇન કેસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઓલ્સો. Though electron is continuously moving around the nucleus, but to determine the exact position of electron, some numericals or some numbers are required, and such numbers are said to be quantum numbers. તો હું એને ડિફાઇન કરું છું અહીંયા ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતીમાં પણ બોલી દઈશ બાળકો. તો to determine the exact position of an electron in an atom, some numbers are required according to Schrodinger's wave equation. Such numbers are called quantum numbers. ગુજરાતીમાં બોલી દઉં છું. કોઈ પણ પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનનું ચોક્કસ સ્થાન દર્શાવવા માટે શ્રોડિંજરના તરંગ સમીકરણને આધારે મેળવેલા કેટલાક અંકોની જરૂર પડે. આ અંકોને ક્વોન્ટમ આંક કહેવાય. તો ટૂંકમાં ક્વોન્ટમ આંક મીન્સ the numbers which are used to identify the exact position of an electron in any atom. તો ક્વોન્ટમ નંબરની આ ડેફિનેશન થઈ. એન્ડ જેમ હમણાં મેં કીધું તેમ 4 things are required to know the exact position of a person. 4 things are required to know the exact position of electron also. And these 4 things are 4 different quantum numbers. So quantum numbers are 4 different quantum numbers, and they are, the first quantum number is known as principal quantum number. ગુજરાતીમાં કહીએ તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક. જેમ ઓલામાં સિટી, એમાં અહીંયા પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર. સેકન્ડ, azimuthal quantum number. It is also known as subsidiary or secondary quantum number, or it is also known as angular
momentum quantum number. These are the names of the second quantum number. Azimuthal quantum number. It is also known as secondary or subsidiary quantum number or angular momentum quantum number. ગુજરાતીમાં એને કેવું હોય તો કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંક. એંગ્યુલર મોમેન્ટમ ક્વોન્ટમ નંબર નું ગુજરાતી થાય કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંક. બાકી આ બે તો નામ એમને એમ જ રાખવાના રહેશે. ગુજરાતીમાં પણ એમ જ લખીને આપશે. એઝીમ્યુથલ એવું ગુજરાતીમાં પણ લખેલું હશે. સારું, ત્રીજો ક્વોન્ટમ નંબર ધેટ ઇઝ મેગ્નેટિક ક્વોન્ટમ નંબર. ગુજરાતીમાં કહીએ તો થાય ચુંબકીય ક્વોન્ટમ આંક. And the fourth quantum number is spin quantum number. એનું ગુજરાતી સ્પિન ક્વોન્ટમ આંક થાય. સ્પિન એટલે ભ્રમણ, તો ગુજરાતી કરવું હોય તો ભ્રમણ ક્વોન્ટમ આંક, પણ એવું બોલવામાં મજા નહીં આવે. સ્પિન ક્વોન્ટમ આંક સિમ્પલ વર્ડ છે. So these are the four different quantum numbers with the help of which we can predict the exact position of electron in any atom. આપણે નક્કી કરશું કોઈ એટમમાં કેટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન હોય તો દરેક ઇલેક્ટ્રોનની શું કન્ડિશન છે, શું પોઝિશન છે, એ આપણે આ ચારેય ક્વોન્ટમ નંબરનો ઉપયોગ કરી અને જાણી શકશું. આપણે જાણશું, એના આધારિત ક્વેશ્ચન પણ સોલ્વ કરશું. શરૂમાં આ વાત બહુ જ નવી લાગશે, કારણ કે આવું તમે ક્યારેય વિચાર્યું જ ન હોય એવું આ ટોપિક છે, પણ જેમ જેમ ભણશો એમ તમને સમજાશે. So the quantum numbers are for the exact determination or explanation about the position of electron in any atom. There are four such quantum numbers, namely principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. આને તમે સિટી ની સાથે કમ્પેર કરી શકો, આને તમે સોસાયટી ની સાથે કમ્પેર કરી શકો, આને તમે સ્ટ્રીટ સાથે કમ્પેર કરી શકો. એન્ડ ધીસ વુડ રિપ્રેઝન્ટ ધી બ્લોક નંબર ઓફ એન ઇલેક્ટ્રોન. તો આ ખાલી કમ્પેરિઝન છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે જેમ આપણા એડ્રેસ માટે પણ ચાર વસ્તુ જરૂરી હતી, એમ ઇલેક્ટ્રોનના એડ્રેસ માટે પણ આ ચાર વસ્તુઓની જરૂર પડે. વિડીયો પોઝ કરી આ લિસ્ટ લખી લ્યો પહેલા, પછી આપણે એક એક ક્વોન્ટમ નંબરને સમજવાનું શરૂ કરીએ. ઓકે, ચાલો આને જવા દઈએ છીએ અને શરૂ કરીએ પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર. તો પોઈન્ટ્સ લખીશ, અંગ્રેજીમાં લખીશ, ગુજરાતીમાં બોલી પણ દઈશ, જરૂર પડે ત્યાં ગુજરાતીમાં પણ લખી બતાવીશ. તો પહેલો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર, મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક. ચાલો એને આપણે સમજવાનું શરૂ કરીએ. It is denoted as n. Small n is the symbol for principal quantum number. આ પહેલા એની સંજ્ઞા, મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકને n સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય. The second it represents the number of orbit. ઓર્બિટ નું ગુજરાતી કરશું કક્ષા. તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક શું દર્શાવે તો કે કક્ષા ક્રમાંક દર્શાવે. કેટલામી કક્ષા, પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, એમ કક્ષાઓ હોય. કક્ષા means the circular path around the nucleus for an electron. પહેલું, બીજું, ત્રીજું, તો આ બધી કક્ષાઓ, orbits can be represented by principal quantum number and it is denoted as n. So its value can be 1, 2, 3 up to n. That means 0 cannot be the value for principal quantum number. શું કામ હે તો કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યાં ફરે છે એ કક્ષા કાં તો પહેલી હોય કાં બીજી, ત્રીજી, એમ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધીની હોઈ શકે. 0 મી ઓર્બિટ ના હોય. And these must be whole number. અહીં ક્યાંય ફ્રેક્શનલ નંબર પણ ના હોય. 1, 2, 3, 4 જ હોય. 1.5th ઓર્બિટ એવું ના હોય.
ઓર્બિટ કા 1 કા 2 કા 3 કા 4 એવી રીતના હોલ નંબરમાં જ આવશે. બીજું, the value of n also represent the energy level. ऊर्जा स्तर પણ બતાવે. That means higher the value of n, more will be the energy of that orbit. So if somebody says n is equal to 1 and n is equal to 2, so obviously the energy of n is equal to 2 is greater than the energy of n is equal to 1. Energy of second orbit is greater than the energy of first orbit. પહેલી કક્ષા કરતા બીજી કક્ષાની ઊર્જા વધુ જ હોવાની, બીજી કરતા ત્રીજીની ઊર્જા વધુ હોવાની. તો જેમ નંબર મોટો એમ ઊર્જા પણ વધુ એવું સમજવાનું. Greater the number, that means principal quantum number, more will be the energy of that orbit. Clear? આગળ. Orbits can be named as, suppose first orbit, it is named as K shell. Shell એટલે કવચ, એટમની ન્યુક્લિયસની આજુબાજુનું. For second, n is equal to 2, it is L cell. 3, m, 4, n up to, હવે રીતના આલ્ફાબેટને આગળ વધારતો જાવ. પણ જનરલી 1, 2, 3 અને 4 સુધીનું જ ક્યાંક લખાણ જોવા મળશે, એની આગળનું નહીં મળે. So if somebody says K cell, that means we are talking about the first orbit, પહેલી કક્ષા. L cell એવું બોલે તો એનો અર્થ એવો કે બીજી કક્ષાની વાત થાય છે. પહેલી કક્ષા, બીજી કક્ષા, ત્રીજી કક્ષા, ચોથી કક્ષા. First orbit, second orbit, third orbit and fourth orbit. K, L, M, N respectively. તો આવી રીતના principal quantum number represent the number of orbiter. First orbit, second orbit, third orbit. That means n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. They can be symbolized as K, L, M, N. And higher the value of principal quantum number, higher will be the energy of that orbit. તો આટલી ખબર પડે principal quantum number ઉપરથી અને એને n થી બતાવાય. So if somebody says the principal quantum number for an electron in an atom is 3, then what does it mean? કોઈ એક પરમાણુમાં કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોનનો મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક 3 છે. તો એનો મીનિંગ શું થાય? તો એનો મીનિંગ અત્યારે આપણે એટલો કાઢી શકીએ કે that electron must be in third orbit. એ ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજી કક્ષાનો હોવો જોઈએ, કારણ કે એમાં n is equal to 3 કીધું છે. n is equal to 2 પૂછે તો કહેવાનું એ બીજી કક્ષામાં હોવો જોઈએ. જેમ જેમ આગળ ભણશો એમ તમને વધુ પિક્ચર ક્લિયર થતું જશે. હજી તો આપણે 25% ભણ્યા ક્વોન્ટમ નંબર, એટલે કે એક જ ભણ્યા છીએ પહેલું પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર. તો વિડિયો પોઝ કરી આના બધાય પોઈન્ટ્સ લખી લ્યો. બાળકો સાથે સાથે ગુજરાતીમાં પણ બોલ્યો છું, એટલે ગુજરાતી મીડિયમના બાળકો પણ જો ગુજરાતીમાં જ લખવા માંગતા હોય તો એમ કરો, નહીતર ઇંગ્લિશમાં લખશો તો પણ તમારું ધીમે ધીમે જાણીતું થઈ જશે. અને એક સમય એવો આવશે કે તમને ખબર પડશે કે લેંગ્વેજ ડઝન્ટ મેટર ઇન સાયન્સ. વિજ્ઞાનમાં ભાષા કઈ બહુ એટલું બધું મહત્વ ધરાવતી નથી. મહત્વ તો ધરાવે છે પણ કઈ ભાષામાં ભણો છો એ મહત્વનું નથી. તમને કન્સેપ્ટ તમારા સુધી પહોંચી જવો જોઈએ, એટલે સમજાઈ જશે. મેં દરેકના ગુજરાતી વર્ડ તમને કીધા જ છે, લખી નાખો. Okay, now the second quantum number. Azimuthal quantum number ગુજરાતીમાં કોણીય વેગમાન
ક્વોન્ટમ આંક. ચાલો હવે આમાં થોડુંક આપણે નવું વધારે ઊંડું ઉતરવું પડશે. હવે જોઈએ, it is denoted as small l. ઓલાને n કહેતા હતા, આને કઈ સંજ્ઞા આપવામાં આવે? l. એઝીમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર ને સ્મોલ l સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય. બીજું મહત્વનું સ્ટેટમેન્ટ, its value depends upon the value of n. એટલે કે કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ઉપર આધાર રાખે છે. The value of azimuthal quantum number depends upon principal quantum number. That's why this is said to be the secondary or subsidiary quantum number. ઓલા ઉપર આધાર રાખે છે ને એટલે આ સેકન્ડરી ઓર સબસિડરી કહેવાય છે. ચાલો એના પછી the values of L represent orbitals. ઓલામાં હતું the value of n represents orbit, એમાં કક્ષા બતાવતું હતું. અહીંયા જો ઓર્બિટલ્સ લખ્યું, ઓર્બિટલ્સ મીન્સ કક્ષક. કક્ષાની અંદરનો પોર્શન એને કક્ષક કહેવાય. the value of L represent the orbitals in any orbit. આટલું સ્ટેટમેન્ટ આવું લખો. કોઈ પણ કક્ષામાં કેટલી કક્ષકો છે એ કોના આધારે ખબર પડે? એઝીમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબર ને આધારે. આગળ વાત, for any value of n there can be 0 up to n minus 1, 0 up to n minus 1 values of L. હવે આ સ્ટેટમેન્ટ ને સમજવું થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ લાગશે, પણ હમણાં આપણે આગળ વધશું એટલે સમજાશે. ગુજરાતીમાં પહેલા કરી દઉં. n ના કોઈ પણ મૂલ્ય માટે L ની કેટલી વેલ્યુ હશે તો એનો જવાબ છે 0 થી શરૂ કરી n-1 સુધી પહોંચો એટલી. અંગ્રેજીમાં બોલું, for any value of n how much will be the values of L. કારણ કે L ની વેલ્યુ આના પર ડિપેન્ડ કરે છે. તો હવે કોઈ એમ કહે કે n ની વેલ્યુ આટલી છે તો એના માટે L ની વેલ્યુ કેટલી હશે? એક કરતા જાજી જ હોવાની. કેટલી હશે? so that answer lies in this. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું? 0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને ક્યાં સુધી પહોંચવાનું? n-1. હવે એક્ઝામ્પલ આપો, જોજો. સપોઝ if n is equal to 2, સેકન્ડ ઓર્બિટ ની વાત પહેલા કરું છું. if n is equal to 2 then total values of L will be 0 to n-1, that is 2 minus 1, that means 0 to 2 minus 1 એટલે 1. તો ક્યાંથી ક્યાં સુધીની? 0 to 1 કેટલી થઈ? 2. that means for n is equal to 2 total values of L will be 0 and 1. ભાઈ 0 to 1 કીધું છે તો 0 શરૂ કરો ને 1 સુધી પહોંચો, વાત પૂરી. એટલે 0 ને 1 કેટલી વેલ્યુ થઈ? 2 જ વેલ્યુ થઈ. ટોટલ 2 વેલ્યુઝ for n is equal to 2. હજી હું 2-3 એક્ઝામ્પલ બીજા આપવાનો છું. પહેલા એક કામ કરો, વિડિયો પોઝ કરી અને આટલું લખી લ્યો, પછી હું આને ચેકી અને બીજું લખું. જો n બરાબર 2 હોય, ગુજરાતી વાળા માટે બોલું છું, n બરાબર 2 હોય તો L ની કુલ વેલ્યુ કેટલી? તો આ સૂત્ર પ્રમાણે L is equal to 0 થી
n minus 1, અહીંયા n 2 છે એટલે 2 minus 1 લખ્યું તો 0 થી 1 સુધીની, એટલે 0 થી 1 એટલે ટોટલ 0 અને 1 એવા 2 થયા. સો n is equal to 2 હોય તો l ની વેલ્યુ પણ 2 જ થાય, અને કઈ કઈ તો કે 0 અને 1. વાત પૂરી. ઓકે, ચાલો હવે હું આમાં ફેરફાર કરું છું. જોજો સમજાવવા માટે ઉદાહરણ. if n is equal to 3 then total values of l will be, formula તો same છે 0 to n minus 1, but here n is 3, so we will write 0 to 3 minus 1. 3 minus 1 એટલે 2, તો આપણે આમ લખવું પડશે 0 to 2. તો કેટલી વેલ્યુ થઈ? so for n is equal to 3, total values of l will be 0, ક્યાં સુધી પહોંચવાનું? 2 સુધી. તો બોલતા જાવ 0, 1 and 2. તો બોલવું પડે. તો આ થઈ ગયું. લ્યો, for third orbit there will be 3 orbitals. For second orbit there was only 2 orbitals and the number of L for that orbital will be 0 and 1. But when you are talking about the third orbit, then there are 3 orbitals and they are having the value of L equal to 0, 1 and 2. आपण લખી લ્યો બીજું એક્ઝામ્પલ n is equal to 3 માટે. ઓકે, ચાલો હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. if n is equal to 4 then what will be the answer? તમે જ કરી જુઓ જી. n is equal to 4, total value of L is equal to 0 to 4 minus 1, that means 0 to 3. તો 0 થી સ્ટાર્ટ કરીને 3 સુધી પહોંચવાનું. so for n is equal to 4, the values of L will be 0, 1, 2 and 3. તો હવે હું એમ કહું કે n is equal to 1, તો તમે શું કહેશો? એક કામ કરો, પહેલા 4 માટેનું આ લખી લ્યો, પછી આગળ બોલો. તેનો સમય પણ જોઈ લો બાળકો. ઓકે, તો 30 મિનિટની આડે ગળે પહોંચી ગયા છીએ. કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે આ તો પૂરું કરશું જ. ઓકે, ચાલો જુઓ. if n is equal to 0 then the value of L will be 0 to n minus 1. હવે n ને n is equal to 1, 0 નહીં, 0 તો હોય જ નહીં ને, n ની વેલ્યુ 0 પોસિબલ જ નથી. એટલે n is equal to 1 હોય તો L is equal to 0 to 1 minus 1. so 1 minus 1 is equal to 0, so 0 to 0. in that case the value of L will be only 0. that is, if somebody says how many values of L you can have for the value of n is equal to 1, your answer will be 1. and which, then your answer will be 0. quite confusing. જોઈએ હમણાં એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ચાલો, તો હવે હું આને જવા દઉં છું અને હું જે બોલ્યો એવી કન્ફ્યુઝિંગ વસ્તુને આપણે વધારે એક્સપ્લેન કરીએ છીએ. જોજો. value of n, value of L, if n is equal to 1 then value of L will be 0 to 1 minus 1, that means 0 to 0 એટલે કઈ? તો કે 0. and how many values of L can we have for n is equal to 1? that means how many orbitals can be there if n is equal to 1? this represent orbit. તો એક ઓર્બિટ માં કેટલી ઓર્બિટલ હોય તો કેટલી હોય? આના કેટલી વેલ્યુ દેખાય છે? એક જ. હજી એ કન્ફ્યુઝિંગ લાગશે, કાંઈ વાંધો નહીં, આ પૂરું થશે ને ટેબલ એટલે સમજાઈ જશે. ચાલો. now if we are talking about the second orbit n is equal to 2, then the values of L will be
કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવાનું છે? 0 to n minus 1. આને ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આમ લખાય ને 0 to n minus 1. આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરશું તો 0 થી સ્ટાર્ટ કરી અને 2 minus 1 એટલે 1. તો 0 થી 1 એટલે કઈ વેલ્યુ આવી? 0 and 1. 0 and 1 કેટલી થઈ? 2. તો હવે કોઈ પૂછે કે in second orbit how many orbitals are there? So our answer will be 2. And પૂછે which? 0 and 1. આગળ for n is equal to 3, that means third orbit. So if we are talking about third orbit, then the values of L will be 0 to 3 minus 1, that means 0 to 2. So 0, 1 and 2. How many? 3. આગળ ફરી પાછું સ્ટેટમેન્ટ. ત્રીજી કક્ષામાં કેટલી કક્ષકો હોય? તો જવાબ છે 3. કઈ એના માટે L ની વેલ્યુ કઈ? તો કે 0, 1 ને 2. આગળ for fourth orbit what will be the different values of L? તો હવે તમને ખબર પડે 0, 1, 2 and 3. 0 to n minus 1, n is 4, 4 minus 1 એટલે 3. 0 to 3 એટલે 0, 1, 2, 3. ટોટલ વેલ્યુઝ કેટલી? 4. હાલો પાંચમી ઓર્બિટ હોય તો 0 to 5 minus 1 એટલે 4 સુધી એલું જવાનું. 0, 1, 2, 3 and 4. So how many orbitals are there? Answer is 5. હવે આના ઉપરથી બાળકો એક વસ્તુને કન્ક્લુડ કરી શકો તમે. શું? જેટલામી કક્ષા હોય ને એટલી જ એમાં કક્ષકો હોય. કક્ષાનો ક્રમ ઇક્વલ ટુ ટોટલ નંબર ઓફ ઓર્બિટલ્સ. પહેલી કક્ષામાં કેટલી કક્ષકો? એક જ. બીજી કક્ષામાં કેટલી કક્ષકો? 2. કઈ? 0 અને 1. ત્રીજી કક્ષામાં કેટલી કક્ષકો? 3. ચોથામાં કેટલી? 4. પાંચમામાં 5. આમ જ આવવાનું છે બધાય. પણ એના માટે L ની વેલ્યુ કઈ તો જવાબ આ, કેટલી તો જવાબ આ. આ વાતને બરાબર સમજજો. For n is equal to 2, which will be the values of L? In that case your answer will be 0 and 1. But how much will be the value of L? In that case your answer will be 2. આ રીતના સમજવાનું છે. અને હજી તો આ નંબર્સ છે ને એને પણ આપણે સિમ્બોલ આપવાના થશે. વિચાર થાય છે કે સિમ્બોલ આ જ લેક્ચરમાં આપી દઉં, પછી બાકીના બે ક્વોન્ટમ નંબર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શીખશું. તો અત્યારે હું બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળો, હમણાં લખતા નહીં. For different values of L there are different symbols. Suppose અહીંયા લખું છું એટલે કે ઓર્બિટલ માટે જુદા જુદા સિમ્બોલ છે. For the value of L and symbol. If the value of L is 0, then it represent S, small s. Symbol એના માટે S છે. This is orbital, S orbital. 1 P orbital, 2 D orbital, 3 F orbital, 4 G orbital. પછી આલ્ફાબેટમાં આગળ વધતું જવાનું. F G H I J K એવી રીતના આગળ વધવા. એટલી બધી જરૂર જ નહીં પડે, આપણે F સુધી જ આવશે. પણ 0, if L is equal to 0 represents which orbit? Then your answer will be S. For L is equal to 0, the name of the orbit is S. If L is equal to 2, the name of the orbit is D. તો L ની જુદી જુદી વેલ્યુ માટેના જે સિમ્બોલ છે that are known as orbitals. If L is equal to 1, the orbital is said to be P. If L is equal to 3, the orbital is said to be F. 0, 1, 2, 3 S, P, D, F. આવી રીતના એના નામ પડશે. આના પણ ફૂલ ફોર્મ છે આ ચારના. સ્પેક્ટ્રલ લાઇનની પેટર્નને આધારે પાડેલા નામ છે. જરૂર નથી એની ક્યાંય, પણ કદાચ તમને ક્યાંય કોઈ પૂછી નાખે એવું ઇન્ટરવ્યુમાં આજથી 10 વર્ષ પછી,
કે sp-df ઓર્બિટલના નામ છે, સિમ્બોલ છે, તો એના ફૂલ નામ શું થાય છે? તો એ આપણને ખબર હોવા જોઈએ. This is S stands for sharp, તીક્ષ્ણ, sharp. This is for principal. This is for diffused. And F stands for fundamental. પાછા બોલી દઉં ચારેય શબ્દો. એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ નથી બાળકો, પણ એના પૂરા નામ છે તમને ખબર પડે એટલા માટે બોલું છું. શાર્પ, પ્રિન્સિપલ, ડિફ્યુઝડ, ફંડામેન્ટલ. આના માટે પછી કોઈ નામ નથી. સારું, તો અહીંયા આપણે એટલું શીખ્યા કે n represent principal quantum number and that represent the number of orbit. કક્ષા બતાવે. પછી એ દરેક કક્ષામાં કેટલી કક્ષકો હોય એ બતાવવાનું કામ કોનું? તો કે એઝીમ્યુથલ ક્વોન્ટમ નંબરનું. અને એની વેલ્યુઝ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની? તો કે કોઈ પણ n ની વેલ્યુ માટે l ની વેલ્યુ 0 to n-1 સુધી લઈ જવાની અને આપણને કક્ષકો મળે. હવે આ ટેબલ લખી લ્યો, બાજુમાં આ પણ લખી લ્યો. હજી આપણો ટોપિક અધૂરો છે. બાકીનો પોર્શન એટલે કે બીજા બે ક્વોન્ટમ નંબર એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મહત્વના છે. ઘણો બધો સમય એમાં પણ જોશે. અને પછી આ ચારેય ક્વોન્ટમ નંબરને બરાબર સમજવા માટે આપણે કેટલાક MCQ સોલ્વ કરશું આના પછીના જ વિડીયો. તો આજના વિડીયોને આપણે અહીંયા જ પોઝ કરીએ. જેટલું શીખાશો એને બરાબર સમજવાની ટ્રાય કરજો. તમે તમને સમજાવજો અને ક્વેશ્ચન થાય તો ક્વેશ્ચન પણ પૂછો, થવા જ જોઈએ.